Bonjour à tous et bienvenue dans Tokuscope, votre émission sur la science-fiction japonaise et le tokusatsu. Je suis avec Adrien. Comment vas-tu, Adrien? Écoute Jordan, ça va très bien, vu là où on est, ça va très très bien. Et oui, puisque nous sommes actuellement à la Maison de la Culture du Japon à Paris, je vois qu'il y a énormément d'affiches Godzilla. Qu'est-ce qui se passe à la Maison de la Culture du Japon? Est-ce que tu peux nous en parler? Mais écoute, en cette fin d'année 2024, la MCJP organise un cycle Kaiju, donc très film qui retrace un petit peu toute l'histoire du Kaiju Ega, et donc nous avons à cette occasion également une exposition ici à l'entrée de la MCJP que nous découvrons aujourd'hui. Comme vous le savez sûrement, à partir du 4 octobre prochain, il va y avoir donc une rétrospective de 13 films au sein de la Maison de la Culture du Japon, intitulée Kaiju, une histoire monstrueuse du cinéma japonais 1954-2024, donc qui reviendra à la fois sur l'univers du Kaiju Ega, mais également sur les célébrations du 70e anniversaire de Godzilla. Donc on aura notamment le premier Godzilla de 1954 jusqu'au film le plus récent, Godzilla Minus One. Et à cette occasion, donc, nous avons rencontré Monsieur Ryo Inoue, chargé de la programmation de ce cycle, qui a accepté de présenter cette rétrospective. Donc peut-être que le plus simple, c'est de lui laisser la parole et puis d'écouter ce qu'il a à nous dire. 100万年前に生息したジラ紀の大怪獣ゴジラ。水爆実験はついに太平洋に眠る大怪獣の怒りを買った。放射能を発し白熱の海溝を吐きながらゴジラは東京へ上陸した。Bonjour. このサイクルは怪獣映画の特集で、今年ゴジラが70歳を迎えるんですが、そのタイミングに合わせて本当に初代のゴジラ、1954年のゴジラから一番最後のゴジラマイナスワンまで、70年の怪獣映画の歴史を13本の映画を通じて紹介をするというものです。でこの映画の特集に合わせてこちらで展覧会もやっていますし、それと合わせて講演会、映画のスペシャリ怪獣映画のスペシャリストのファビアン・モーローさんにもお越しいただいて、展覧会と講演会と映画と合わせてその怪獣映画とは何かということを改めて振り返る機会になっています。一番最初に考えていたのはやっぱり僕自身もそんなに実は怪獣映画のことは詳しくはなくて、ゴジラを何本か見たことがあったぐらいだったんですけど、改めてその怪獣映画をいろいろと調べてみると本当にたくさんの種類の映画、ゴジラだけでなくてそのゴジラ以外のモンスターだったり、50年代60年代70年代80年代そして今に至るまで海外版のゴジラもたくさんありますし、すごい本当にたくさんのものがあった中で、本当にまずは多様性、その怪獣映画と一口に言ってもいろいろあるんだよということをまずは表現したいなと思って、そのゴジラだけでなくて、他の例えばガッパだとかガメラ、大魔神だったりっていう他の怪獣も来ていろんな側面が見れるということは一つ意識したところですね。やっぱり最初の1954年のゴジラが僕にとっては一番大きな作品で、やっぱり終戦から9年しか経っていない時に作品が作られたということはすごく意味のあることなのかなというふうに思っています。やっぱり今見てもいろんな例えば野戦病院のシーンとかも出てくるんですけど、すごいリアリティあってちょっとゾッとするぐらいのリアリティがあって、で皆さんその撮影現場にいた人たちも当時の観客もその9年前に終わったばっかりの戦争だとかその前の空襲の記憶っていうのは色濃く残っていたと思うんですけど、そうした中でまた再び怪獣が襲って東京の街を破壊するっていうことを、それを作ってそれをどういうふうに観客が受け止めていたのかっていうところまでいろいろと見るたびに考え直すんですが、そういった意味でそのゴジラのフィギュアっていうなんていうんですかね、ゴジラのそのものの造形もそうですし、すごく本当に政治的にも純粋にエンターテインメントの作品としてもかなりよくできた日本映画史に残る傑作の一本だと思っています。
やっぱり僕自身としてはそのゴジラというのはすごく政治的な意味を持った含意を持ったその怪獣だと思っているんですが、もともと原子力発電その第五福竜丸の事件であったりだとか、日本がアメリカからこう被爆を受けて作られたモンスターがそのゴジラだって、でそれがこの時を経て、そしてまたその一方でそのキングコングだったりだとか、そのアメリカ映画からこうすごい影響を受けた日本の映画人たちが作り上げたものがゴジラだと思うんですが、それが時を経てその日本からこうアメリカに渡って、そのアメリカ人がまたゴジラを作り直すというその歴史の変転そのものがすごく面白いなと思っていて、でゴジラもこういろんなその以後ハリウッド版もたくさんできているんですが、まずはその1本目、その記念すべき1本目の1998年のメルリヒ版を紹介をするというところが、そのゴジラの歴史をたどり直す上でも面白いのかなと思って選びました。こちらはフランスにお住まいのジャンバティスト・プジョルさんというコレクターの方がいらっしゃって、そのコレクターは本当に素晴らしいコレクションをお持ちで、その方から特に、海外版のそのフランス版であったりベルギー版だったり、それはあるいはまた他の海外版のゴジラのポスター、あるいはゴジラ以外の怪獣のポスターをお借りをして展示をしているものがメインになります。こうして見ると本当に日本版とはまた全然違って、フランス人が当時どういうふうにフランスだったりいろんな外国の方々はどういうふうにゴジラだとか怪獣映画というものを受け止めてそれをこう表現し直しているのかっていうのをこうたどり直す、改めて僕にとってもすごく面白い展示になったなと思っています。でその他バンドアナウンスだったりだとか、こういろんな写真、現場の写真だったりVHS だったり、そういったものでお楽しみいただける内容になっていると思います。ゴジラでシネマテック・フランセーズで11月3日に実施をしていただくんですが、実は11月3日はゴジラの誕生日ということで、1954年の11月3日にゴジラの最初のゴジラが公開をされた日なんですね。でその公開の日にせっかくならうちだけではなくて他のところも一緒にということでシネマテックさんにもご相談をさせていただいて、そこでも4作品、うちでは上映する10作品とは別の4作品を上映していただきます。で例えばキングコング対ゴジラだとか、ゴジラ対メカゴジラだったり、ゴジラの息子、あるいはファイナルウォーズという作品、4作品をやるんですが、ここの上映と合わせてシネマテックにも行ってゴジラの誕生日をみんなでお祝いできればなと思っています。ゴジラマイナス1。Eh bien, merci à Monsieur Inoue d'avoir pris de son temps, d'avoir pu nous parler, d'avoir pu nous présenter ce cycle Kaiju. Merci également à la MCJP de prendre le temps de programmer sur les mois d'octobre et novembre donc ces 13 films, puisque le Kaiju Eiga a enfin, j'ai envie de dire, son moment de gloire en France. On l'a attendu. On l'aura attendu. Mais du coup, pour pouvoir faire la suite des propos de Monsieur Inoue, peut-être que le plus simple c'est de voir un petit peu les films qui sont projetés et puis peut-être de vous en parler tout simplement. Alors le premier film qui est diffusé, on commence par les origines, c'est le Godzilla original, le Godzilla de 54, mais dans une version différente de ce qu'on a pu connaître jusqu'à maintenant, puisqu'il s'agit de la version restaurée en 4K, donc la version qui a été diffusée au Berlinade et au NIF récemment. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire à part, si vous ne l'avez pas vu, je pense que c'est là dans cette restauration, d'après ce qu'a dit Fabien qui l'a déjà vu au NIF, je pense que c'est la meilleure manière de le découvrir dans une salle, avec une très belle restauration apparemment, il y a vraiment... on sent une photographie vraiment exceptionnelle. On redécouvre le film apparemment, donc je pense qu'à tous ceux qui ne l'ont pas encore vu, ou à tous ceux qui veulent le redécouvrir, je pense que là, c'est vraiment l'occasion. Et oui, donc c'est le film qui ouvrira cette rétrospective, donc il sera diffusé le 4 octobre à 19h30 et le samedi 9 novembre à 14h30. Donc le 9 novembre, une date importante sur laquelle on va revenir, puisqu'il y a une trinité de films importante. Le deuxième film qui sera diffusé, donc on reste toujours dans les années 50 avec un film
non moins important puisqu'il s'agit du premier Kaiju Ega de la Toho en couleur, Rodan, donc qui date de 1956. Cette fois, Honda revisite le mythe qu'il avait instauré, cette fois en plaçant l'action dans un village de mineurs, en prise avec un monstre cette fois volant. Il double les monstres puisqu'il y a cette fois d'autres créatures avec les méganulons notamment, un autre chef-d'œuvre d'Ichiro Honda. Toujours aussi les effets spéciaux de Tsuburaya tout aussi magnifiques. Pareil, je pense que je ne peux que conseiller de découvrir ce film, de redécouvrir ce film. On a souvent tendance à penser que parce que c'est le premier kaiju en couleur, parce qu'il est finalement assez similaire à ce qu'il a pu faire avec Godzilla, on a souvent tendance à penser que c'est un petit peu Godzilla revisité, alors que pas du tout. Il a vraiment sa patte aussi, il apporte aussi de nouvelles choses qui seront vraiment très essentielles pour le futur. Donc voilà, c'est aussi l'occasion de découvrir un film majeur de la filmographie de Honda, et tout simplement un film majeur dans l'histoire du Kaiju Eiga, tout simplement. Donc ça, ce sera le 5 octobre à 19h30 et le 8 novembre à 17h. Mais par contre, là, le film dont on va parler, ça aussi, c'est une petite pépite que Honda nous a gratifié avec les bons soins de Eiji Tsuburaya. Excite le format 1.33. On est en scope. C'est la grande époque du Tohoscope. On fait un bond de 10 ans. Et puisqu'en fait, la MCJP programme La Guerre des Monstres, donc War of the Gargantuas, le deuxième volet du diptyque qu'ils avaient fait centré sur le personnage de Frankenstein, après Frankenstein Conquer the World. Là, cette fois, c'est Gaïra qui affronte Sanda, donc deux fils de Frankenstein. Le film est magnifique, les combats sont magnifiques, les effets spéciaux sont magnifiques. Enfin, là, c'est peut-être l'un des plus beaux Kaiju Eiga qui a été fait dans les années 60. Avant la déchéance que va connaître le genre dans les années 70, là c'est peut-être un des pinacles peut-être du genre. Voilà, donc 1966. Qu'est-ce que tu peux ajouter ? C'est peut-être le point culminant, je pense, en termes de Kaiju Eiga qu'on peut avoir, dans le sens où, évidemment, il y a plusieurs films dans cette période, 64, 65, 66, 67, qui sont vraiment des films majeurs, mais là, on sent que Honda... il a compris ce qu'il voulait faire, il a compris ce que c'était que le kaiju qu'il voulait faire. On oscille entre Kaiju Eiga et horreur, avec cette créature géante qui émerge de la mer en effrayant les bateaux qui dévorent des gens comme ça. C'est particulièrement violent même comme film parfois, je trouve. On est sur quelque chose de vraiment très significatif dans la filmographie de Honda et même en termes de kaiju en général. Voilà, donc je ne peux que conseiller de le voir. Inutile de voir le Frankenstein conquérir le monde avant, pas besoin. Ce sont deux grands films pour moi qui se complètent très bien, mais pas besoin de voir l'un avant l'autre ou quoi que ce soit. Vous pouvez y aller tranquillement, c'est super. Alors ça, vous pourrez le découvrir le 9 octobre à 17h et le 8 novembre à 19h30. Pour ce quatrième film qui sera programmé dans ce cycle, on change de studio. Cette fois, direction le studio Daiei. Le studio Daiei avait produit plusieurs films du concurrent de Godzilla, donc à savoir Gamera, dont on va reparler par la suite. Mais ils avaient également produit une trilogie de films qui cette fois se passait dans un Japon médiéval, à savoir la trilogie Daimajin. Et donc là, le film qui est projeté, c'est le deuxième film de cette trilogie, donc Le Retour de Majin, qui a été réalisé par Kenji Mizumi, aussi grand réalisateur de Shambara et de Jidaigeki. Déclinaison très intéressante du genre, dans un univers temporel dans lequel on n'aurait pas forcément imaginé le voir, mais c'est encore une fois un très très beau film. Peut-être le Majin que je préfère, je pense. Kenji Mizumi nous offre une mise en scène stupéfiante, avec cette relation qu'a la créature à l'eau, à la rivière. Hein. Il y a vraiment quelque chose d'incroyable là-dedans. La musique d'Akira Ifukube, évidemment, qu'on retrouve là-dessus, avec des thèmes qui nous rappellent énormément les films Frankenstein, Godzilla, qu'il a pu composer auparavant. C'est un film magnifique qu'on a pu redécouvrir récemment aussi, oui, à la Cinémathèque, et qu'on redécouvrira encore autant de fois qu'il le faudra. C'est un film magnifique, allez le voir. Ça, vous pourrez le découvrir le 10 octobre à 17h et le 6 novembre à 19h30. Pour le prochain film, on change encore une fois de studio. Cette fois, on va du côté du studio Nikatsu. Et c'est très important parce que le film dont on va vous parler, c'est le seul film qui a été fait par ce studio. Il a été fait en 1967, donc à une époque où tous les studios ont fait au moins un film, que ce soit la Toho, la Daiei, la Nikatsu
et la Shoshiku. Il y a eu au moins un film de chaque grand studio japonais en 67. Et donc ce film-là, c'est Gappa. Donc en français, Gappa, le descendant de Godzilla. Un film qui est inspiré d'un film anglais, j'ai l'impression, puisque il y avait eu en 1961 un film un petit peu sur une thématique similaire. Ce film a tendance à rappeler le film Gorgo, réalisé par Eugène Lourier, un Français, un film magnifique évidemment. Et ce film a effectivement à peu près le même pitch, c'est-à-dire des aventuriers qui trouvent une créature, qui la ramènent sur le continent, et cette créature se trouve être un bébé. Et donc évidemment les parents beaucoup plus gros viennent la chercher en détruisant tout sur leur passage. Et donc je vois que tu tiens dans tes mains une édition de ce film-là. Donc en effet, le film vient de ressortir chez Extra Lucide Film. Donc dans une édition improbable pour un tel film. Voilà, ils ont fait un super boulot. Il y a du contenu additionnel assez fou. Il y a un deuxième film qui est Yuzo, donc réalisé par Yoshikazu Ishii, qui a été un personnage de l'ombre sur plusieurs films. Une superbe édition pour un film qui n'en méritait peut-être pas autant. Donc si vous n'avez pas déjà, procurez-vous très rapidement ce Gappa donc chez Extra Lucide Film, et vous pourrez donc le découvrir également au sein de cette rétrospective. Donc cette fois ce sera le 10 octobre à 19h30 avec une rediffusion le 6 novembre à 17h. Alors là, pour le 6e film de cette rétrospective, on fait un bond de quelques années puisqu'on arrive dans les années 70 et on retourne au studio Toho avec Objectif Terre, Mission Apocalypse, a.k.a. donc Godzilla vs Gigan. Un film qui, moi, m'a toujours fasciné parce que c'est à la fois un film qui a cette tendance à être très sérieux, en même temps à faire partie de cette époque où la licence va connaître une sorte de déchéance, et en même temps qui est une œuvre pop telle qu'on le voyait dans les séries des années 70. Donc un film très improbable, très inégal aussi, puisque c'est un film qui va repomper énormément d'images des précédents films, qui va repomper également la musique d'Akira Ifukube, puisque si vous ne l'avez pas vu et que vous pensez découvrir une partition du compositeur, sachez que tous les morceaux de ce film-là sont repris en fait d'anciens films. Une raison simple, c'est que la Toho souhaitait le sortir pour l'un de leurs festivals et du coup n'ont pas programmé de session d'enregistrement pour la musique. Donc en fait, ils ont repris les bandes d'anciens films et ils ont fait un montage sonore à partir de ça. Un film qu'on avait découvert, il me semble, lors d'une soirée bis de la Cinémathèque. Toi, quel souvenir tu gardes de ce film ? Film très improbable, vraiment, réalisé par Jun Fukuda. Donc, c'est une époque particulière à la réalisation de ce film parce que Tsuburaya est décédé. Donc, les techniciens qui ont été formés par Tsuburaya essaient de s'inspirer du maître pour faire quelque chose de semblable, mais les décors ne sont plus aussi quali. Non, il n'y a plus forcément énormément d'immeubles. Les monstres se battent beaucoup sur des terrains vagues. Les enfants regardent Ultraman à la télévision. Donc, le kaiju au cinéma est en perte de vitesse. C'est très compliqué, il n'y a plus beaucoup d'argent. Ils font comme ils peuvent, mais ça reste quand même un film assez jouissif, qui accueille un truc un peu nouveau. Maintenant, les monstres saignent beaucoup à la caméra. C'est particulier pour un Godzilla quand on découvre ce film, hein, mais c'est un film qui n'en est pas moins très intéressant, parce que Jun Fukuda maîtrise quand même plutôt bien la caméra là-dessus, il maîtrise quand même bien les kaiju. Il a cette patte aussi un petit peu plus pop, comme tu dis, qui va annoncer après les films qu'il fera après, donc Godzilla contre Megalon ou même Godzilla contre Mechanic Monster, qui sont des films aussi tout aussi pop. Je pense que c'est vraiment aussi un film important à voir, qui est très intéressant à découvrir. Alors moi j'ai surtout une pensée très émue pour ce pauvre King Ghidorah, puisque c'est la dernière fois où on va le voir dans un film de l'ère Showa. Et on a l'impression qu'il est totalement mort, ce pauvre King Ghidorah, puisque c'est surtout une marionnette qui est totalement immobile,
puisque je pense que tout le budget a dû passer dans le nouveau monstre du film, donc à savoir Jigan. Quand vous verrez le film, vous penserez à ce pauvre King Ghidorah qui malheureusement n'est plus très glorieux comme il a pu l'être quelques années auparavant. Donc si vous voulez découvrir ce film pop et acidulé, ce sera donc le 9 octobre à 14h et le 2 novembre à 14h30. Nous restons au sein du studio Toho pour ce prochain film, mais cette fois donc on fait un énorme bond en avant dans la licence Godzilla. Petit rappel historique, la licence donc s'était arrêtée en 1975 avec Terror of Mechagodzilla. Elle a fait une pause de presque 10 ans et était revenue donc en 1984 avec le retour de Godzilla. Et donc ce film-là, Godzilla vs Biollante, c'est le deuxième film de cette nouvelle ère, donc on a appelé l'ère SCI. Premier film Godzilla de Kazuki Omori, donc qui officiera un peu comme showrunner de cette nouvelle saga. Cette fois, donc Godzilla va affronter un double de lui-même, à la différence que ça va être une plante géante qui s'appelle Biollante. On revient sur quelque chose d'assez sombre. On n'est pas encore sur le Godzilla plus ou moins défenseur du Japon que va l'être la saga des années 90. Et surtout un film que je n'ai jamais vu en salle. Ça va être la première fois que je le vois en salle. C'est peut-être un des Godzilla qui m'a le plus marqué. Quand sort le Godzilla 84, c'est tout nouveau. Le Japon a changé, il y a des buildings énormes, il faut grandir Godzilla, il faut faire quelque chose de nouveau. Et dans le 84, même si le film est très bon à mon sens, on n'a pas encore forcément récupéré cette science des SFX qu'on avait dans les années 60, 70. Avec Biollante, on voit le bond en avant. On voit qu'on a une créature qui est déjà, au niveau du design, qui est beaucoup plus terrifiante. Je me souviens du 84, les yeux de Godzilla partaient un petit peu sur les côtés, voilà. C'était un peu approximatif. Là, il n'y a plus de défauts. C'est beau, la photographie est magnifique. Ça traite de sujets très importants, je pense très, très forts. Et je pense que c'est vraiment l'un de mes préférés en termes de Kaiju Ega de cette ère. Et je pense même que c'est, selon moi, le meilleur de l'ère SCI par ce qu'il traite et de par vraiment la photographie, comment l'approche avec Godzilla, ce magnifique plan de Biollante, cette rose là comme ça au milieu de la mer, avec cette lumière verte, cette rose qui chante, c'est totalement fantastique, c'est incroyable. Donc première fois en salle aussi pour moi. Voyez-le, c'est vraiment un film extraordinaire. Alors ce film-là, vous pourrez le découvrir le 11 octobre à 19h30 et le 2 novembre à 17h. Donc si vraiment vous avez l'occasion de venir sur ce cycle, voyez ce film, puisque je ne pense pas qu'on pourra revoir ce film-là aussi rapidement. Alors là, la MCJP a fait fort, puisqu'ils ont également programmé le concurrent direct de Godzilla, à savoir Gamera, mais cette fois non pas pour un film, mais pour une trilogie de films, puisqu'ils ont programmé le 12 octobre la trilogie des années 90, peut-être la trilogie la plus importante du Kaiju Ega, une trilogie qui a redéfini le genre, Shusuke Kaneko, Shinji Higuchi, un duo d'anthologie pour redynamiser un personnage qui n'avait pas forcément eu les heures de gloire qu'il méritait, puisque dans les années 60, c'était surtout des films dédiés aux enfants. Mais alors la trilogie importante, ça c'est peut-être le gros point d'orgue de cette rétrospective. Donc les 3 films sont diffusés le 12 octobre à partir de 14h30. Donc s'il y a peut-être une date, si vraiment vous ne pouvez pas vous faire la rétrospective, et s'il y a une date sur laquelle il faut vraiment tout miser, c'est peut-être cette trilogie, donc ce samedi 12 octobre, c'est peut-être une date à noter dans les calendriers. Je les avais découverts avec le coffret DVD WeProd, donc j'avais déjà vu effectivement un petit peu par-ci par-là des extraits. Découverte de ces films, choc. C'est fantastique. Godzilla était déjà un petit peu en perte de vitesse. On sentait que les effets spéciaux commençaient à... toujours de grande qualité évidemment, mais on sentait que ça devenait un peu répétitif avec Space Godzilla, Destroya, qui étaient des films qui étaient quand même un peu plus mous. Godzilla s'arrête, Gamera sort, redéfinition totale du genre. On voit très bien que Kaneko et Higuchi ont vu Jurassic Park, parce que ce film aussi a redéfini entièrement le cinéma des années 90, évidemment. Tout le monde voulait faire pareil, et tout ce qui est sorti après, juste après, a systématiquement bidé. Il fallait réinventer.
Et ils l'ont fait. C'est fantastique. L'histoire, le visuel, tout en fait dans cette saga est magnifique. Personnages féminins en avant, ce sont des femmes qui portent le film et c'est très bien. Faut vraiment voir ces films-là. Si vous n'avez pas l'occasion de les voir, sachez que l'éditeur, le tout jeune éditeur Robotofilm, qui se spécialise donc dans le cinéma japonais, vient de sortir la trilogie dans un magnifique coffret Blu-ray et je suis plus que ravi, parce que d'une part le coffret est magnifique, mais ça fait réellement plaisir de voir un éditeur en plus qui vient d'arriver, puisqu'il venait à peine de sortir 2 films de Kinji Fukasaku il y a quelques mois, arriver à sortir 7 pépites, parce que franchement il faut vraiment saluer l'effort, les films sont magnifiques, il y a un magnifique livret, il y a plus de 6 heures d'entretien avec peut-être l'intégralité de l'équipe technique. Enfin, moi, je n'ai qu'une chose à dire, c'est chapeau Roboto, parce que franchement, réussir à sortir ça au bout de la 2e fournée, ça mérite le respect. Merci beaucoup Roboto, les masters sont magnifiques. On remercie également Atom Cinema qui a pu encoder ces masters depuis les masters 4K de Kadokawa. On m'a laissé entendre effectivement que l'étalonnage était peut-être un peu plus fidèle au 35 mm. Donc contrairement à ceux de Haro qui est un peu plus délavé, voilà, il y en a encore. Il y en a encore, si vous pouvez, il faut vous le procurer. Mais ne tardez pas. Ne tardez pas parce qu'il reste peut-être quelque chose comme 100 copies, il me semble. Donc si vraiment vous voulez l'avoir, ne tardez pas. Voilà, n'attendez pas comme Shin Godzilla, vraiment, il faut vous procurer celui-là. C'est magnifique, vraiment. Et Robotofilm, j'en profite pour faire un instant promo, mais peut-être un éditeur à suivre, parce que ils ont sorti donc une première vague de films liés à Kinji Fukasaku. Là, ils viennent de sortir Gamera et un film de Tero Ishii. Et ils ont déjà annoncé la 3e vague, donc qui contiendra Violent Street et une trilogie de films liés à des films de fantômes de la Daiei. Et j'ai cru entendre qu'apparemment, ils souhaiteraient prolonger sur du tokusatsu et du kaiju ega. Donc, c'est vraiment un éditeur, je pense, qu'il faut suivre et surtout qu'il faut soutenir. Le cycle Kaiju sera également l'occasion de voir un film qui peut surprendre, mais qui est tout aussi important. Et je pense que justement, replacer dans le contexte de cette rétrospective, ça a du sens, puisqu'il s'agit du Godzilla de 98, donc qui a été réalisé par Roland Emmerich. Première tentative d'Hollywood de faire une variation autour de Godzilla, hein, on le souvient, ça devait être Yann de Bont qui devait réaliser déjà le film en 1994 avec Stan Winston qui avait fait donc ces fameux designs de Godzilla et du Griffon, donc l'autre créature qu'il devait affronter. Finalement, donc le film ne se fera pas, surtout pour des raisons budgétaires, et c'est finalement Roland Emmerich qui va récupérer le projet, lui qui vient de sortir de Independence Day. Je suis très curieux de redécouvrir ce film. Voilà. Quel souvenir, toi, tu gardes de ce film? Parce que je sais que c'est un film que tu avais découvert dans ta jeunesse. Quel souvenir tu gardes de ce film-là? Alors, moi, je suis 94, donc contrairement aux autres enfants de ma génération, j'ai quand même réussi à découvrir le 54 avant ce film. Cependant, j'ai découvert ce design, ce monstre, via la série animée de Sony en l'occurrence, et le film j'ai découvert un peu plus tard, donc jamais au cinéma. Film assez majeur aussi parce que ça a quand même créé la passion de Godzilla pour plusieurs fans d'aujourd'hui qui après se sont intéressés au Godzilla 54, à la Toho, parce qu'après il y a eu l'essor d'internet, les gens ont pu faire des recherches évidemment, mais j'ai l'impression qu'effectivement ce Godzilla, jusqu'à 2014, c'était quand même resté dans l'inconscient occidental le design de Godzilla, le film de Godzilla qui existait, qui était là. Voilà, les gens n'allaient pas forcément chercher plus loin. Le fait est qu'aussi, Roland Emmerich n'est pas forcément quelqu'un qui apprécie Godzilla, contrairement à Yann de Bont, qui était quelqu'un qui était fan du monstre. Je crois d'ailleurs qu'il a adoré Minus One, Yann de Bont. Mais très très intéressé par ce film quand même. Le fait de le découvrir en salle, ça me donne vraiment envie. Le film est disponible aussi en 4K depuis quelques temps, donc le master est joli. On voit qu'effectivement certains effets spéciaux ont un peu vieilli, mais ça reste quand même un film plutôt sympathique, plutôt rigolo, et voilà, je le revois aujourd'hui avec plaisir quand même. Donc voilà. Oui, comme tu le dis, un film qui, je pense, a fait naître beaucoup de choses,
parce que il y avait donc, comme tu le disais, la série animée, mais surtout moi je me souviens que il y avait eu le magazine HK dont ils avaient fait un numéro spécial Godzilla à l'occasion de la sortie de ce film-là. Il y avait également eu une série de cassettes vidéo aussi HK qui était sortie à la même période. Je pense que ce film-là avait quand même créé une sorte d'émulation pour le genre. C'est un film qui est plutôt sympathique, qui est peut-être pas un bon Godzilla, mais qui reste un bon film de monstre, qui est plus un remake du Monstre des Temps Perdus de Jeanne Laurier pour le coup. Et donc ce film-là, si vous souhaitez le voir, sachez qu'il n'y aura qu'une seule projection, le 2 novembre à 19h30. Alors pour ce 12e film de la rétrospective, nous faisons un énorme bond en avant, puisque le Godzilla américain, deuxième version, donc à savoir la version de Gareth Edwards, vient de sortir, mais au Japon, on relance la machine, ce qui n'était plus le cas depuis Godzilla Final Wars en 2004. Et cette fois, donc en 2016, sort Shin Godzilla, donc qui est réalisé par Hideaki Anno et Shinji Higuchi, très ancré par les événements de Fukushima. Un film plus politique que Kaiju, mais c'est aussi peut-être ce qui fait sa force. C'est un film que j'ai eu du mal à apprécier au début. Parce qu'on ressortait quand même de cette vague de Godzilla affronte un monstre. On n'avait plus forcément l'habitude de voir un Godzilla parler de politique, parler de catastrophes naturelles. Et en fait, finalement, en le revoyant plusieurs fois, en le digérant bien, c'est finalement un film véritablement intéressant, un film majeur de la saga. Une réinvention totale, il faut dire, on part de zéro. Et je pense que c'est aussi une petite bouffée d'air frais. C'est aussi une manière un petit peu d'expier Fukushima, je pense. D'expier un petit peu cette situation auquel les Japonais ont été confrontés dans un Japon qui ne savait pas trop quoi faire quand il y avait une catastrophe d'une telle ampleur. Donc effectivement, le temps de réaction pour trouver une solution est beaucoup trop long. Résultat, Tokyo est détruit. C'est un film très intéressant. Il est passé plusieurs fois en salle lors de festivals, etc. Un film qui avait fini par sortir en Blu-ray et en 4K chez Spectrum Film, malheureusement dans une édition qui a été très très rapidement épuisée. Donc si vous pouvez le voir en salle, faites-le. Voilà, c'est vraiment un film majeur. Un film que j'ai appris à redécouvrir, où j'étais pas forcément très fan au début, mais justement avec le temps et avec les événements, j'ai appris à apprécier. Et donc ça, vous pourrez le découvrir le 11 octobre et le 9 novembre à 17h. Donc le 9 novembre, ça commence à être une journée importante quand même. On a déjà 2 films Godzilla importants ce jour-là. Mais on garde le meilleur pour la fin, puisque ce cycle diffusera également Godzilla Minus One, qu'on avait pu découvrir en fin d'année dernière dans les salles Pathé, soit au sein même de la MCJP. Cette fois-ci, c'est un petit peu différent, puisque ce n'est pas la version qu'on a vue qui va être diffusée, mais la version Minus Color, donc la version noir et blanc qui a été faite à la suite donc de la sortie de Minus One, qui sera donc diffusée cette fois le 5 octobre à 14h30 et le 9 novembre à 19h30, donc réservez peut-être votre journée du 9 novembre. Un film qui va être rediffusé en salle les 2 et 3 novembre, qui va sortir dans les salles françaises, donc Godzilla Minus One, Minus Color. Le film de tous les records, le film, je pense, qui a revitalisé la franchise au point que Godzilla a enfin eu son Oscar. C'est peut-être une réussite totale. J'ai pris une claque monstrueuse en voyant ce film. On était ensemble à ce moment-là. La salle était absolument sidérée par ce qu'elle voyait. Il y avait des visions apocalyptiques et grandioses. Yamazaki, donc le réalisateur, a fait un travail fou pour redynamiser le genre. Toi, du coup, quel souvenir tu gardes de Minus One ? Je ne vais pas trop m'étaler là-dessus parce qu'on aura l'occasion d'en reparler un petit peu de ce film, même beaucoup. Film de l'Oscar, je pense que le plus gros souvenir que j'en garde évidemment c'est la projection. J'avais peur parce que je me disais bon, j'ai pas forcément aimé Shin Godzilla au premier visionnage, est-ce que je vais aimer celui-ci ? J'ai été totalement séduit évidemment, tout le monde dans la salle était séduit. Mes amis qui ne connaissent pas Godzilla ont été séduits et m'ont demandé mais donc Godzilla c'est ça en fait, est-ce que t'en as d'autres à conseiller ? Et bon le soir de l'Oscar je me souviens être resté devant mon ordinateur pour voir qui était annoncé. Combat un petit peu entre les créateurs de Gareth Edwards et Minus One évidemment, mais Minus One je pense que c'est vraiment le film qui pouvait faire comprendre à Hollywood qu'on n'est pas obligé d'utiliser un budget énorme pour faire quelque chose de beau. Il suffit de le faire intelligemment et avec passion. Et ce film, vraiment, Yamazaki livre un film de
passionné, en plus d'un film terrifiant, qui traite encore de notre sujet, donc les kamikazes. Le fait d'être né dans un pays où ils se sont battus pour quelque chose qu'ils ne comprenaient pas, pour quelque chose d'immatériel, un empereur qu'ils ne voyaient même pas. C'est très très intéressant, vraiment. Découvrez-le comme vous pouvez. En salle, là il va sortir donc pendant 2 jours, en plus de la MCJP. Voyez-le si vous ne l'avez pas vu, c'est vraiment l'occasion de voir un film extraordinaire. Mais ce n'est pas tout, puisqu'il y a quelques jours a été annoncé par All the Anime que le film sortirait en édition physique début décembre. Ils ont mis les petits plats dans les grands, puisque ce n'est pas moins que 4 éditions qui sont prévues pour ce film. Les précommandes sont déjà lancées, et là, pardonnez-moi, j'ai besoin de mes notes pour pouvoir vous annoncer tout ce qu'a prévu l'éditeur, puisque nous aurons donc une édition collector 4K Blu-ray, donc sur 4 disques, puisque donc le premier disque sera le film Minus One en 4K, le deuxième disque l'équivalent mais en Blu-ray, le troisième disque Godzilla Minus One Minus Color, donc en édition Blu-ray, et un quatrième disque de bonus de plus de 85 minutes de contenu, accompagné d'un livret, le tout fourni dans un magnifique digipack. Nous aurons également une édition Steelbook 4K Blu-ray, donc à la fois le film en 4K, le film en Blu-ray, mais sans Minus Color, qui sera donc exclusif à cette édition collector. Mais donc le Steelbook contiendra par contre le disque de bonus. On aura également une édition amarrée pour le Blu-ray, une édition donc plus simple, ainsi qu'une édition DVD. Donc là, on peut que remercier All the Anime pour le contenu qu'ils nous proposent, parce que c'est quand même assez fou de voir ce film débarquer dans autant d'éditions aussi magnifiques. Voilà, moi je pense que mon dévolu est porté sur l'édition collector, bien évidemment, mais en tout cas, si vous souhaitez vous procurer le film et le redécouvrir chez vous, ne tardez pas, puisque les précommandes viennent de démarrer. Alors un mot rapide quand même sur une autre programmation en parallèle de celle de la Maison de la Culture du Japon, puisque le 3 novembre se tiendra à la Cinémathèque française un Godzilla Day, donc, qui sera l'occasion de découvrir ou de redécouvrir 4 films de la licence Godzilla pour le 70e anniversaire, date du 70e anniversaire, puisque donc à partir de 14h, vous aurez Le Fils de Godzilla, réalisé par Jun Fukuda. Après, vous aurez donc King Kong versus Godzilla, donc le film de Ishiro Honda. Vous pourrez également découvrir Godzilla contre Mechanic Monster, donc aka Godzilla versus Mechagodzilla, le film de Jun Fukuda, qu'on avait déjà vu il y a quelques années en soirée bis, face à Gappa d'ailleurs, face à Gappa. Et à 20h30, vous aurez la chance de découvrir ou redécouvrir Godzilla Final Wars. Donc ceux qui me connaissent savent que moi j'attends avec impatience cette séance parce que j'adore ce film. On l'avait vu il y a quelques mois au Club de l'Étoile en présence de Monsieur Wakasa. Mais donc voilà, une journée supplémentaire pour fêter dignement le 70e anniversaire de Godzilla. Donc voilà, je sais pas toi ce que tu penses de cette programmation, mais moi je suis très 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 content à la fois du Godzilla Day donc à la Cinémathèque française, mais surtout de cette magnifique rétrospective Kaiju, une histoire monstrueuse du cinéma japonais 1954-2024 que nous propose la MCJP. Donc voilà, toi qu'est-ce que tu en penses ? Je pense qu'avec ces films-là et avec ceux de la MCJP, de toute manière, on boucle quelque chose. Ne serait-ce que par rapport à notre amitié. On s'est rencontrés lors d'une séance de Godzilla Final Wars, hein, il faut le dire. Occasion de redécouvrir 4 films qui sont vraiment très, très satisfaisants, je pense. Voilà, c'est quelque chose à ne pas louper, je pense aussi. Mais ce n'est pas tout, puisque donc il y a cette magnifique exposition qu'on doit à la MCJP et à la collection de notre ami Jean-Baptiste Pujol. Donc on va vous faire découvrir comme ça quelques plans de cette exposition. Si vous avez l'occasion, donc elle sera visible jusqu'au 2 novembre dans le hall de la MCJP. Donc on remercie encore une fois la MCJP pour leur accueil. On le rappelle, Kaiju,
une histoire monstrueuse du cinéma japonais 1954-2024, donc à découvrir à partir du 4 octobre et jusqu'au 9 novembre. Donc 13 films, énormément de projections, un Godzilla D à la Cinémathèque française, une exposition dans le hall de la MCJP. J'ai juste envie de dire joyeux anniversaire Godzilla. Je sais pas ce qu'on peut dire de plus. 70 ans, c'est... Et je pense qu'entre la venue de Monsieur Wakasa au Paris Manga en mars, la grosse programmation à Japan Expo et cet événement quand même monstrueux, j'ai envie de dire que je pense qu'on a quand même eu un magnifique anniversaire en France pour un monstre qui a été délaissé pendant tant d'années. Voilà, je pense que là, on a montré qu'en France, on était capable d'apprécier Godzilla. C'est presque un petit accomplissement, je pense, ne serait-ce que déjà avec l'exposition à la Japan Expo, celle-ci et le cycle. On s'était rencontrés pour ça, on a créé Tokuscope pour ça, pour faire connaître un petit peu le genre, et aujourd'hui le genre semble vraiment être reconnu. Enfin, je suis très très fier, je sais pas pour toi, mais moi je suis très très fier de ce qu'on a pu construire et de ce qu'on peut voir aujourd'hui, de ce qu'on a pu soutenir. Et j'espère que ça va continuer longtemps encore. J'espère qu'on aura encore beaucoup d'idées de films là-dessus, que Godzilla a encore de bonnes années devant lui. Et apparemment, c'est le cas, puisque beaucoup de gens s'y intéressent à nouveau. Donc voilà, que vous connaissiez ou pas, tentez. C'est toujours intéressant. Il y a beaucoup de choses à voir, il y a beaucoup de choses à découvrir, il y a beaucoup de choses différentes. Voilà, donc parfait. C'est une très bonne fin d'année 2024 pour Godzilla. Et oui, donc on n'oublie pas de remercier nos amis Fabien Moreau et Jean-Baptiste Pujol, donc, qui ont collaboré à la mise en œuvre de ce cycle. La MCJP également, encore une fois, je me répète, mais c'est important. Et on n'oublie pas de dire aussi que Minus One est actuellement en précommande chez All the Anime. C'est très important parce que ce film-là mérite vraiment d'arriver dans vos Blu-ray Tech, parce que c'est quand même un film très important. Donc en tout cas, nous on se donne rendez-vous le 4 octobre, et dans l'attente, n'oubliez pas, prenez soin de vous et transmutez-vous.